अस्सलामुअलैकुम जी। खालिद महमूद अंसारी और बूरेवाला जी, उस्ताद पीके बूरेवाला। ये चैनल नूं लाजमी सबसक्राइब करना है, बैल आइकन नूं लाजमी दबाना है और अगे भी शेयर करना है। और कमेंट दे विच लाजमी वीडियो दे विच लाजमी कमेंट च दसना है इंशाअल्लाह तआला भी वीडियो पसंद आउंदी है तो अगे भी शेयर लाजमी करया करो। ठीक है जी। अज असीं साडे दोस्त और बहुत प्यारे मोहसन उस्ताद सानू अज मिल गए आ। 41 डोगरां वाले च बाजी छड्डी खड़े असीं। साडी ये दिली दुआ वा कि अल्लाह ताला इन्हां नूं इज्जत देवे। देखो जी, हर आदमी कबूतर छड्डदा ते जितन वास्ते ही छड्डदा है। ते अगर किसी नूं भी कोई शक होवे जां उहनूं ये पता होवे कि मेरा कबूतर ने जितना नहीं तो वह घर ही बैठा रहे, उन्हें आके इत्थे जलालत लाजमी लैनी है। लेकिन तमाम दोस्तों का तारफ आरफ साहब कराउणगे। अस्सलाम वालेकुम जी। साडा मोहतरम काबिल इज़्ज़त मार नूर अहमद किलियां वाला नाल उनदे उस्ताद नवीद आरे भट्टी दे शागिर्द हैं 110 चों। बहुत अच्छा इन्हां दा शिकार है। आल पाकिस्तान चैंपियन शिकारी हैं। ते असी अज इन्हां कोल इंटरव्यू लवां, कोई टिप्पां इन्हां कोल लैणियां ते ओह तुहानूं चैक करवाने हैं। ये जी उस्ताद नवीद साहब जी, ये अपने बयान दसदे आ कि असी जिहड़े कबूतर कदों तो रखे आ ते इन्हां दे उस्ताद मोहतरम दा नां की आ ते किहड़ी जगह तो उस्ताद मोहतरम किहड़े शहर नाल इन्हां दा लिंक? मेरा चीटावतनी नाल तल्लक है जी। तो 110-12 च मेरी रहायश है। उस्ताद आरफ दा मैं शागिर्द हाँ भट्टी साहब। तो सब तो पहले तो मैं शुक्रिया अदा करदा भरा खालिद दा कि इन्हां ने आके साडे हौसला अफजाई की, सानू दस्सिया पुछया। ए मैं जिन्ने चैनलों ते बंदे वेखदा तकरीबन मैं ग्राउंड दे विच कोई बंदा नहीं वेखिया। एवें बैठे टिप्पां देई जांदे आ, दसी जांदे, कोई किधर दी किधर मारी जांदा, किसी ने लत्त फड़ी है शिकार दी, किसी नूं शिकार दा उक्का ही नहीं पता। ए भरा खालिद आए आ, इन्हां नूं ग्राउंड 'च भी वेखीदा असीं, चलो पता चलदा भी कोई बंदा चैनल बना रहा। बाकी शिकार दे मामलात दे विच मैं तो यही अपने सारे भरावां नूं मशवरा दांगा कि वो अपने अच्छे उस्तादां दे नाल तल्लक बनाण। ए जिहड़े यूट्यूब ते सिख सिखा कोई अच्छा बंदा दसदा, कोई बंदा नहीं दसदा, कोई इस तरह दसदा कि उक्का ही बंदा खराब होया रहे। जे कोई भरा सही दसदा तो उहदा मतलब कि शुक्रिया असीं अदा करदे हां। सारिਆਂ ते इक्को जिहा नहीं। बाकी शिकार दे मामलात दे विच बाबे फैज़ होना दा बड़ा नां, उन्हां दा नां सुन के क्या बात है जी, बेटे दे शागिर्द होए हैं। क्या बात है। आरफ साहब दा जी 86 वाले जी। हाँ जी 86 वाले तल्लक आ। बहुत सारे उन्होंने टूरनामेंट उस दौर दे विच टूरनामेंट इस तरह ही उड़ते सी। सही सही बात है जी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी। तो जिस वक्त उन्होंने शागिर्द होए फिर बाजियां कित्थे कित्थे छड्डियां जी? मैं जी सब तो पहले 4-12 दे विच बाजियां छड्डियां। अच्छा 4-12 दे विच एक टूरनामेंट रखाया सोने दियां ठल्लां। अच्छा जी। राजे बरादरान ने अच्छा जी। वो विन कीतियां जी दूसर च। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह जी। उस तो बाद साडे इलाके दे विच टूरनामेंट कुड़िया 15-12 च। अच्छा जी। वो मून डब साडा एक शिकारी है इत्थे, बहुत अच्छा शिकारी। ਉਹਦੀ कबूतरी छड्डी, उत्थे मोटरसाइकिल विन कीता जी। अच्छा जी। उस तो बाद 3-12 नाल ही आ 15-12 दे उत्थे मोटरसाइकिल जित्ते, यानी कि काफ़ी इनाम जित्ते। तो हुण इस तरह कि हुण तो माशाअल्लाह शिकार नूं अगे साडे दौर 'च शिकार सीगा पूरा सूरा जिहा, किते किसी इलाके 'च टूरनामेंट हो जांदा सी। हुण तो माशाअल्लाह थां थां ते टूरनामेंट। ये इंशाअल्लाह तआला अज असीं इन्हां तो इंशाअल्लाह तआला बहुत अच्छी टिप लवांगे कि कबूतर नूं गर्मी च जलाब किस टाइम करना चाहिए, किस चीज़ का करना चाहिए, और जदों लचक आ जाती आ लचक किहड़ी चीज़ का जलाब करना चाहिए
ਔਰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਨਾਮਵਰ ਉੱਡਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਆ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਲਾਏ ਅੱਡੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੂਰ ਖਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਆ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਹਰਾਮੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਰਖੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉੜਿਆ ਸੀ। ਚਰਖੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਕਾਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਡਿਆ ਜੀ ਚਰਖੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ 7-8। ਅੱਛਾ ਜੀ, 7-8 ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਗਿਆ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਨਵੀਦ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਕਤ ਜਲਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਜਲਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਆ ਉਹ ਤ੍ਰਿਫਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਸੁਬਾਹ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ। ਕਿੰਨੀ ਮਕਦਾਰ 'ਚ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ। ਇਹ ਅੱਧੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਭੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੜੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੁੰਡੀ ਜਿੰਨੀ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਨੀ ਕਿ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਗਰ ਰਹਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲਟਾ ਕੇ ਤੇ 20 ਸੀਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਵੀ 10 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ 2.5 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਜੋ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਪੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਛਾਵੇਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੋਂ ਕੋਈ 10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਛਟੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਲਓ ਜੀ, ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਲਾਬ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਛਾਵੇਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੋਟੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲਾ ਜੂਲਾ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੋੜ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੋਵੇ ਉਸਤਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਕਿ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡਦੀ ਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੋੜ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਰੀਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਤਰੀਫਲੇ ਨਾਲ ਜਲਾਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਛਾਵੇਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੋਟਾ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਖਣੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਚਨੇ ਕੁ ਜਿੰਨੀ ਦਿਓਗੇ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਦਾਨ ਕਿਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਮੋੜਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਤਰੀਫਲੇ ਦਾ ਅਗਰ ਜਲਾਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਨੂੰ ਮੱਖਣੀ ਦੇਣੀ ਆ ਸਾਫ਼ ਪੋਟਾ ਕਰਕੇ ਤਰੀਫਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੈਸ਼ ਦੇਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨੂਰ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਨੂਰ ਖਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਲੰਗ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਲੰਗ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। पहला नंबर तो ये है जी कि मैं शिकारी आदमी नहीं हाँ। अच्छा जी, मैं शौकीन आदमी हाँ, मैनू कबूतर दे पलटन दा वल नहीं आंदा। सही है जी। मैं हुण तो जी कबूतरबाजी पे करना, मैनू दोस्ती करांदे ने, कोई उस्ताद नवीद है ये उड़ा छड्डदा है, ये आके प्यार मोहब्बत कर छड्डदा है, लेकिन मैनू ये नहीं पता भी कबूतर उड़दा किवें है। सही है जी, सही हो गया जी। बाकी जेड़ा अच्छा कबूतर है ना जी, उनकी पहचान, अच्छा कबूतर दा होना भी ज़रूरी है। उस्ताद अच्छा होना चाहिए तो कबूतर दा अच्छा होना भी ज़रूरी है। सही बात है जी। जे कबूतर अच्छा ना होवे ना
ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨੁਕਸੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁੜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੁੜ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਿਆ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। अच्छी बात है। नस्ली कबूतर तो होना ज़रूरी है। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕ ਸਰਦਾਰ ਸਦੀਕ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 3-4 ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਨਾ ਹਾਤਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਜਾਨਾ ਹਾਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਾਨਾ ਹਾਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਬਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਆਮੀ ਬੱਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਹੈ। ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਿਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਜਾਤ ਤੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਆਏ ਕੁਝ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੋਸਤ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡ ਦੇਵੀਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜੀ। ਕਬੂਤਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਬੂਤਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸਿਰ ਮੈਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਯਾਰ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਨਵਾਂ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆ ਸਾਨੂੰ 2-2 3-3 5-5 ਸਾਲ ਉਸਤਾਦ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਲੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਸੋਚੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਜਾਨਵਰ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਸਾਰੇ ਲਵੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕੀਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਲੰਗ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜੀ। ਮਲੰਗ ਕਬੂਤਰ ਆ ਜੀ ਸੁਰਾਵਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡਣ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੀ ਮੈਂ ਫਿਰਤ ਲਾਈ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਸਤਾਦ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਕਰੇ ਸੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਰਾਵਾਂ ਆ ਕੇ ਕਰਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਆ ਮਲਕ ਸਾਬਿਰ ਵੱਟੂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਾਮ ਕੀਤੀ। ਸਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਛੱਡੀ ਆਈ ਬਾਵੇਂ ਆਇਆ ਸੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੋੜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਛੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਭਾਈ ਸ਼ੌਕ ਅੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਆ, ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਦੇਖੀ ਭਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਕਬੂਤਰ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਹਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਮਾੜੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਗੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਚੰਗੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਦਾਨ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਗੰਦਾ ਚੰਗੇ ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਰ ਗਿਆ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਕਮ ਕਮ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਰਸੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਮੁੜ ਫਿਰ ਨਸੀਬ ਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਸੀਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਸ਼ੌਕ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹਯਾਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਪਣੀ
ਸ਼ੌਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਫਤਹ ਲੱਭਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ ਗੁਸਤਾਖ ਆ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਸੁਰਖਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਣੀ ਆ। ਅਗਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਮੰਜਿਆਂ ਦੇ ਪੈ ਗਏ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚ ਹਾਰ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿ ਹਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਪੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਜਵੇਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ 41 ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਜਾਨ को जाके मैं आखसा भी एडा अच्छा और एडा इंसाफी टूर्नामेंट मैं अपनी जिंदगी च नहीं देखा। सही बात है जी। मैं अपना भाई जवेद दा उनके दोस्तों का सारिਆਂ ਦਾ शुक्रिया अदा करना भी मैं जो इतना सफ़र करना तो इत्थे आके जाना, मैं अपने अखराजात भी करना, सारे मामलात ने, लेकिन मैंने इस वास्ते इत्थे आना कि इत्थे इंसाफ है, असूल ने, इत्थे कोई रवादारी किसी दी नहीं, जेड़ा जितेगा वो ही लैके जावे। जवेद साहब माशाल्लाह जी बहुत अच्छा 41 डोगरां वाले टूरनामेंट कराउंदा है। अगर ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਕ ਮਾਰਤੀ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਕੀਰ ਵੱਜ ਗਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੂਰ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਇਹ 41 ਡੋਗਰਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਡੋਗਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਜਿੰਨੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 41 'ਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਹਨਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਬਣੀ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਆ ਨਾ, ਨੂਰ ਖਾਨ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਔਰ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਛਟਾਂਕ ਦੀ ਬੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਲਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ 15 ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਪਲੇਅਰ ਬੈਠੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਵਤ ਆ ਜੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਨੂਰ ਖਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਬੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਰੀਫਲੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਤਰੀਫਲੇ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਲਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦਾ ਪੋਟਾ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੱਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੱਖਣੀ ਦਿਓਗੇ, ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਛੋੜਾ ਤਲਖੀ ਤੁਲਖੀ ਆ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ PK ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਅੱਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।